بیت اللہ جو کہ تمام دنیا والوں کے لیے، عالم اسلام کے لیے عزت کی جا ہے، عزت کی جگہ ہے، عظمت کی جگہ ہے۔ حجاج کرام مکہ مکرمہ جاتے ہیں اور بیت اللہ میں نماز ادا کرتے ہیں، بیت اللہ کا طواف بجا لاتے ہیں اور مقام ابراہیم میں وہ اس کی نشانیاں دیکھتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، اور حتیم میں نماز ادا کرتے ہیں، اور بہت سارے اعمال ہیں جو حجاج کرام وہاں جا کر انجام دیتے ہیں۔ یہ یوں ہی نہیں بلکہ اس گھر کی عظمت، اس گھر کی حرمت کی وجہ سے۔ تو آئیے، یہ کعبہ جہاں ہے وہ شہر مکہ میں ہے، تو آج میں گفتگو کروں گا شہر مکہ ہی کی حرمت کے سلسلے میں، اس کے تقدس کے سلسلے میں، کہ اللہ رب العالمین کی نگاہ میں مکہ مکرمہ کی کیا حیثیت ہے۔ اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب و جگر میں مکہ مکرمہ کی کیا اہمیت تھی، اور آپ کو مکہ سے کتنی زیادہ محبت تھی، کتنا زیادہ پیار تھا۔ آج میں آپ حضرات کو بتاؤں گا کہ اللہ رب العالمین کی نگاہ میں مکہ شہر کی کیا عظمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ 3 میں اس شہر کی قسم کھایا اور اس شہر کو امن والا قرار دیا۔ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، یعنی اس امن والے شہر کی قسم۔ اور ایک جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا لا اقسم بهذا البلد، میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قدر تفصیل والی حدیث میں ارشاد فرمایا ان هذا البلد حرمه الله یوم خلق السماوات والارض، کہ اللہ رب العالمین نے اس شہر کو حرام قرار دیا، حرمت والا قرار دیا، تقدس والا قرار دیا۔ کب سے؟ یوم خلق السماوات والارض، اس دن سے جس دن سے اللہ رب العالمین نے آسمان اور زمین کی تخلیق کی، اور فرمایا فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ یہ شہر حرمت والا شہر ہے، اللہ رب العالمین کی حرمت والا قرار دینے کی وجہ سے قیامت تک۔ ایک طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ حرمت والا شہر ہے یہ اس وقت سے جب سے اللہ رب العالمین نے آسمان و زمین کی تخلیق کی، اور دوسری طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ تقدس کب تک برقرار رہے گا؟ یہ تقدس رہتی دنیا تک برقرار رہے گا۔ یہ حرمت جو مکہ مکرمہ کی حرمت ہے یہ رہتی دنیا تک باقی رہنے والی ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور فرمایا وَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ، کہ یہ لم يحل القتال فيه قبلی، کہ مجھ سے پہلے کسی کے لیے اس شہر میں جنگ و جدال کرنا حلال نہیں تھا، اور میرے لیے بھی حلال نہیں تھا۔ وَلَمْ يَحِلَّ لِي إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ، اور میرے لیے بھی اس شہر میں، اس تقدس اور مقدس والا شہر میں میرے لیے بھی جنگ و قتال منع تھا، مگر صرف دن کی ایک گھڑی کے لیے جائز قرار دیا گیا تھا۔ فَهُوَ حَرَامٌ، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تاکیدی طور پر ارشاد فرماتے ہیں کہ فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ وہ شہر تقدس والا شہر ہی رہے گا۔ اللہ رب العالمین کی مقدس قرار دینے کی وجہ سے
कब तक? इला यौमिल क़ियामा, बरोज़े क़यामत तक, यानी वक़ूए क़यामत तक। और फिर फरमाया कि यह ऐसा शहर है, यह ऐसा तक़द्दुस वाला शहर है, यह ऐसा मुहर्रम शहर है कि ला युज़दु शौकुहु, कि उसका जो दरख्त है वहाँ का वो नहीं काटा जाएगा। ला युज़दु शौकुहु। और फरमाया वला युनफ़्फ़रु सैदुहु, और उसके शिकार को भगाया नहीं जाएगा। और फरमाया वला युल्तक़तु लुक़्ततुहु इल्ला मन अर्रफ़हा, और उसकी वहाँ की गिरी पड़ी, यानी उस शहर की, मक्का शहर की गिरी पड़ी चीज़ को उठाया ना जाएगा मगर उस शख्स के लिए इजाज़त है जो उसका तारुफ कराए और लोगों में ऐलान कराए और ऐलान करे कि ये सामान किसका है, यानी लोगों को उस सामान को पहुँचाने के लिए वो उठा सकता है, लोगों को वो सामान पहुंचाने के लिए, उसको देने के लिए वो सामान उठा सकता है, उसका ऐलान करने के लिए उठा सकता है। लेकिन वहाँ की गिरी पड़ी चीज़ अपने जेब में, जेब खास में उसको बनाने के लिए, रखने के लिए या अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए वहाँ की चीज़ वो नहीं उठा सकता है। उसके बाद फरमाया वला युख्तला खलाहा, और ना ही उसकी घास काटी जाएगी। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु ने कहा क़ाल अब्बास या रसूल अल्लाह इल्लल इज़्खिर, अल्लाह के रसूल इज़्खिर बड़े काम की चीज़ है, इज़्खिर घास, लिक़ैनिहिम व लिबुयूतिहिम, इसलिए कि ये इज़्खिर घास लोगों की बहुत काम आती है, उसके घरों के छत पे काम आती है और बहुत से सोनार और लोहार के काम आती है। तो अल्लाह के रसूल इज़्खिर को छोड़ के बताइए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इल्लल इज़्खिर, कि हाँ इज़्खिर घास काट सकते हो। रवाहुल बुखारी व मुस्लिम। इस हदीस पाक में ज़रा तवज्जो फरमाएं, ज़रा गौर फरमाएं और देखें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस शहर मक्का को हुर्मत वाला शहर करार दिया। यही नहीं बल्कि एक और हदीस में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिना में हज्जतुल विदा के मौके पर खुतबा दे रहे थे। हज्जतुल विदा जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी हज, और आपने वही हज किया। उस हज के दौरान आपने खुतबे में इरशाद फरमाया, कितनी अहम बात थी। आपने फरमाया इन्ना दिमाअकुम व अमवालकुम व अरादकुम हरामुन अलैकुम का हुर्मति यौमिकुम हादा फी शहरिकुम हादा फी बलदिकुम हादा अला हल बल्लगतु, मुत्तफकुन अलैह। आपने फरमाया कि तुम पर हराम है इन्ना दिमाअकुम, कि तुम्हारे खून, व अमालकुम और तुम्हारे माल, और वारज़कुम और तुम्हारी इज्जत व आबरू, ये हराम है तुम पर एक दूसरे पर। कैसी हराम, कैसे हुर्मत? का हरामी यौमिकुम का हुर्मति यौमिकुम हाजा, जिस तरीके से आज के इस दिन की हुर्मत, जिस तरीके से इस महीने की हुर्मत, जिस तरीके से तुम्हारे इस शहर की हुर्मत, उसी तरीके से तुम पर तुम्हारी जान, एक दूसरे की, तुम यहाँ पर लड़ाई करके इस शहर में एक दूसरे की जान नहीं ले सकते, एक दूसरे की तुम किताल नहीं कर सकते और एक दूसरे की इज्जत व आबरू पर हमला नहीं कर सकते, और ये कि तुम यहाँ खून नहीं बहा सकते, तुम यहाँ किसी के माल को नहीं ले सकते। इस तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस शहर की अज़मत को दोचंद किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस शहर की, शहर मक्का की हुर्मत को वाज़ेह किया। यही नहीं बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और हदीस में इरशाद फरमाया ला यहिल्लु लिअहदिन अन यहमिला बिमक्का अस्सिलाह, किसी के लिए हलाल नहीं है कि मक्का शहर में वो हथियार उठाए। इतनी ज़्यादा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी हुर्मत और तक़द्दुस को बयान किया। लिहाजा हमें अपने दिल में इस शहर मक्का की हुर्मत और उसके तक़द्दुस को अपने दिल में बिठाना चाहिए और शुक्र अदा करना चाहिए कि हमें अल्लाह ताला ने यानी मुसलमानों को इस तरह का एक घर इनायत किया, इस तरह के एक शहर दिया जिस शहर की अज़मत और जिस घर की अज़मत अल्लाह रब्बुल आलमीन की निगाह में इतनी ज़्यादा है।
اگلے درس میں میں آپ حضرات کو بتاؤں گا کہ شہر مکہ میں جو کعبۃ اللہ ہے، جو بیت اللہ ہے، اس کی کیا عظمت ہے، اور اس میں نماز پڑھنے کا ثواب کیا ہے، طواف کرنے کا ثواب کیا ہے، ان سب چیزوں پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔